Let me share my screen. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. For creating record, inserting the record, the end user need to remember C stood form.html. For deleting D stood form.html. For updating U stood form.html. For read student, sir, why don't we create one home page, sir? Before creating a home page, first my question, sir, after inserting the record, for example, let me run this program so that you can understand. Let me run the after server is started. After starting the server, let's go to browser, guys. If you carefully observe, let's take one browser. We need to remember a name for everything that's written. Studentform.html. We got some HTML form. Here we will fill data some. We give some average. We click on data, create. Just check in the MySQL. Password root. Use home. In this, just check over here. We got the record student 16 Suresh. One record inserted. But I did not get any link for home page link. Here I need to get some link, home link. So that first we need to create home page. తర్వాత డిస్ప్లే చేయాలి రికార్డ్స్ అంటే ఏం చేయాలండి? మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్రస్ బార్కి వచ్చి డిస్ప్లే కోసం రీడ్ స్టూడ్ ఫార్మ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయాలి. ఇన్ని క్లయింట్ కి ఇవన్నీ నేమ్స్ గుర్తుండే అండి. క్రియేట్, అప్డేట్, రీడ్ కుక్క ఫామ్. క్లయింట్ ఏంటంటే హోమ్ పేజ్ ఉంటే హోమ్ పేజ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. సార్ ఒక హోమ్ పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం సార్, ఆర్ వెల్కమ్ పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సీ అండి. ఒకసారి ఎక్లిప్స్కి వెళ్ళి ఎంత సింపుల్ ఉంటుంది చూడండి. ఒకసారి మీకు చెప్పాను కదా, వెబ్ లో వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంటుందని. సో ఈ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ క్లిక్ చేయండి. ఈ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ చూస్తే మీరు దీనిలో ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి అండి. ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కానీ, ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎం కానీ, ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్పి కానీ, డిఫాల్ట్ డాట్ హెచ్టిఎం కానీ. బట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కాబట్టి అది వాడదాం. ఓకేనా? ఈ వెల్కమ్ పేజ్ దీంతో మీకు చెప్తాను, వెల్కమ్ పేజ్ లో ఉన్న నేమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలని నేను చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్. నా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్, గైస్. The student app, right click on the student app one, go for new, go for other,
Here take HTML file. Please give the name as some index.html, guys. Click on finish. Here I'm giving the title as home page. బాగానేనండి చాలా బాగుంటది ఇది ఒక ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ లో మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఇది ఓకే జస్ట్ యూ రైట్ ద యాంకర్ ట్యాగ్ file name. What is our file name? C stood form.html. Here, please write create student. Anchor tag close. Here, please write break. Similarly, you please write the same link for CRUD operations kadama. Create. What is the name for update, guys? Use stood form.html. Here I'm writing as update. Are you following, guys? Everyone, please let me know. Yes, sir. Yes, sir. This is not a rocket science. Very simple. We are making. Okay. Just we are making use of the HTML form index page. Okay. Here we can write in the update a its reference is equals to r read stood form.html. చెప్పండి లింక్ నేమ్ ఏమి ఇద్దాం చెప్పండి రీడ్ స్టూడెంట్స్ అంతే కదా anchor tag close then break తర్వాత CURD కదా సి క్రియేట్ స్టూడెంట్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ రీడ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఏంటండి లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ట్ డిలీట్ స్టూడెంట్ హోమ్ పేజ్ అయిపోయింది అంతే నథింగ్ స్పెషల్ గైస్ దిస్ హోమ్ పేజ్ నేమ్ ఐ గివెన్ యాజ్ index.html. What is the name I given? Please check over here. What is the name I have given? Save this file. Save this file. Just what I'm trying to do is in every servlet create stored. Open create stored servlet, guys. In this servlet, after displaying the record, give one link, guys. What is that? Out.print. Here, give break, guys. Out.println. Out.print. Just give as a its reference is equals to what is our page name, guys? Index.html. Index.html. Okay. Here give the link name as home, anchor tag close. Clear or any doubts? Let me know, please. Clear. Yes, sir. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను జస్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్ వాడాను మనం వాడుకోవచ్చు కదా అవుట్.ప్రింట్ లో HTML Yes, ట్యాగ్స్ sir. యాంకర్ Yes, ట్యాగ్ sir. ఇచ్చాను యాంకర్ ట్యాగ్ లింక్ ఏమని ఇచ్చాను index.html. ఓకే దీనికి లింక్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చానండి హోమ్ anchor tag close. That's it. Just I want to copy this in, not only in the create, I want to do in the delete servlet. What is that servlet name, guys? Delete. Yeah. After displaying the message, one record deleted, please give in this in last statement of the delete student. Then go for
Update student. Go for at last. After giving a message, updated, break, and paste this guys. Control S. డిలీట్ అయిపోయింది. రీడ్లో ఇవ్వలేదు. రీడ్లో కూడా ఇచ్చేయండి నేను అంతే. లూప్ బయట ఇచ్చేయండి. అంతే, ఇంకేముంది. కంట్రోల్ ఎస్. రైట్, డిలీట్లో ఇచ్చాము, క్రియేట్లో ఇచ్చాము కదా, అప్డేట్లో ఇచ్చాము, క్రియేట్లో ఇచ్చాము, రీడ్లో ఇచ్చాము. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్ గైస్. నో ప్లీజ్ స్టార్ట్ ద సర్వర్. వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓన్లీ ద అప్లికేషన్ నేమ్ గైస్. చూడండి ఎంత బ్యూటీ ఉంటుందో చూడండి. అసలు మనం ఇక్కడ HTML ఫామ్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ చూడండి, HTTP లోకల్ హోస్ట్ స్టూడెంట్ యాప్ 1 అంతే. మీరు HTML ఫామ్ కూడా నేమ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆటోమేటిక్గా ఏం ట్రిగ్గర్ అయింది చూడండి. మళ్ళీ చూడండి అండి, నేను HTML నేమ్ రాయట్లేదు, జస్ట్ చెక్ ఓవర్ ఇయర్. ఎక్కడ టైప్ చేశాను చూడండి. ఓన్లీ స్టూడెంట్ మాట్లాడండి అబ్బా. ఓన్లీ స్టూడెంట్ యాప్ 1 వరకే టైప్. ఆటోమేటిక్ హోమ్ పేజ్ ట్రిగ్గర్ అయిందా లేదా అండి? సార్ హోమ్ పేజ్ ఎలా ట్రిగ్గర్ అయింది సార్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ XML form. This XML form is explaining that to execute first, whenever client sends a request, please execute index.html. When there is no index.html, search for index.html. ఇది కూడా లేకపోతే index.jsp, ఇది కూడా లేకపోతే ఇది లేకపోతే ఇది లేకపోతే ఇది, ఇలా అన్ని సెట్ చేసుకుంటూ పోతుంది. ఇది ఏమీ లేకపోతే ఏమీ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. అర్థం కాదా? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? Yes, sir. అందుకనే నేను ఫస్ట్ నేమ్ తో ఇది సెర్చ్ చేస్తుంది కదా, దానికి రిలేటెడ్ గా ఇక మన HTML ఫామ్ ఏమిచ్చానండి, హోమ్ పేజ్ HTML కి index.html అని ఇచ్చాను. క్లియర్ గైస్? Clear, sir. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ కావద్దు సార్. ఇప్పుడు క్రియేట్ స్టూడెంట్ కొట్టి లేదా రీడ్ స్టూడెంట్స్. బ్లూ పోస్ట్ కదా, ఇక్కడ ఏం కనిపించదండి. చూడండి, డేటా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం లింక్ వచ్చిందండి? మాట్లాడండి అమ్మా, ఏం లింక్ వచ్చింది? హోమ్ లింక్. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ అప్డేట్ క్రియేట్ స్టూడెంట్ కొట్టానండి. రూల్ నెంబర్ 17. ఓకే, శ్రీహనన్, యావరేజ్ సింప్లీ హనన్, some 89.9. Click on create. వన్ రికార్డ్ ఇన్సైడెడ్. తర్వాత ఏమొచ్చేసింది చూడండి ఇక్కడ. శ్రీచరణ్, కీర్తన, హోమ్ లింక్, రైట్? Yes, sir. మళ్ళీ HTML ఫామ్ ని మనం యాజ్ ఎ క్లయింట్ మనం ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ క్లయింట్ కి? No, sir. హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది. రిజిస్టర్డ్ గాండి కావాలనుకోండి. అసలు రికార్డ్స్ ఇప్పుడు కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి. నేను హెల్ప్ చేస్తాను, నేను వర్క్ చేస్తాను. రీడ్ స్టూడెంట్స్, కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది చూడండి. హోమ్ Yes, sir. అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక నేమ్ ఒకటి చూడండి. ఇంతకుముందు ఒక నేమ్, ఏదైనా ఒక నేమ్ చూడకపోయారు, అప్డేట్ చేద్దాం. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ యాజ్ సమ్ రైనా. 16 రూల్ నెంబర్ రైనాగా చేంజ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? లెట్స్ ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ హోమ్, అప్డేట్ రూల్ నెంబర్ 16. What I am giving is Raina, average some 88.66. అప్డేట్ అయిందా లేదా చూడండి. హోమ్, రీడ్ స్టూడెంట్స్, చూడండి
అయినా కాలేదండి, చూడండి అమ్మ. డేటాబేస్ లో కూడా Sure, అవుతుందండి. actually. చూడండి, డేటాబేస్ లో కూడా చూడండి. Uh, Got it or not? yes, sir. Oh, if you want to delete Raina record, delete student, rule number 16, click on delete. Click on home, read students, read. No, there is no Raina. Clear or not, guys? Yes, sir. Home, click on home. Right. కావాలంటే చూడండి అండి, డేటాబేస్ లో ఫిజికల్ గా కూడా లేదు, చూడండి. కనిపిస్తుందా రాయన? Did you understand this project, guys? Everyone, please. Yes, sir. Yes, sir. Right. This is all about how we are working with this project. ఇది ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ లా ఉందా లేదా అండి? ఆల్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం, కాకపోతే కొంచెం డిజైనింగ్ రిచ్ లుక్ లేదు అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఒక కాలేజ్ వెబ్సైట్ లింక్, పేజెస్ పెట్టి, ఇమేజెస్ పెట్టి, ఇది వర్క్ చేస్తే ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినట్ట కాదా? Yes, sir. Yes, sir. This is all about our project, guys. If you have any doubts, let me know, guys, please.